क्वेश्चन नंबर 3 नीचेनी समांतर श्रेणी में खाली खाना पद शोधो। पहलू आपेलू है 2, पछी खानु आप्यु है, खाली जग्या है अने ये 26 आपेलू है। तो एनु सोल्यूशन आपणे करीए। अहीं पहलू पद आपेलू है, बीजू पद आपणे शोधवानुं है, त्रीजो पद आपेलू है। तो आपणे लखीए अहींया A1 एटले के प्रथम पद ने ए वडे दर्शाववामां आवे छे। तो ए बराबर केटलुं छे 2 छे। ओके, पछी अहींया त्रीजो पद आपेलू है। त्रीजू पद ने आपणे केवी रीते लखी शकाय कि आ छे आपणुं त्रीजो पद। ओके, A3 त्रीजो पद एटले A3। एनुं सूत्र शुं थशे? तो A प्लस 1 ओछा करो, 3 आप्युं छे, 1 ओछा करीए तो 2D लखवानुं छे। ओके, 4 आप्युं होय तो 3D, 5 आप्युं होय तो 4D। आवी रीते 1 ओछा करीने लखवानुं। तो आपणुं सूत्र थई गयुं। पछी आपणे जोईए के A प्लस 2D आ एनुं सूत्र छे अने A3 बराबर शुं आप्युं छे? 26 आप्युं छे, एटले आपणे 26 लखीए। ओके, तो हवे आ आपणुं समीकरण नंबर 1 थई गयुं। हवे समीकरण नंबर 1 में ए बराबर आपणे आपेलू छे ए बराबर 2 मूकता। ओके, हवे आमां शुं करवानुं छे कि ए आपेलू छे त्यां आपणे शुं मूकवानुं छे? 2, पछी 2 नी जग्याए 2 अने D नी जग्याए D बराबर 26। ओके, पछी शुं करवानुं छे? अहींया 26 अहींया 2D लखो बराबर अहींया 26 छे बराबरनी पहली साइड। हवे 2 जे छे बराबरनी आ साइड आवशे तो शुं थई जशे? माइनस में थई जाए। ओके, एटले कि 2D बराबर 26 मांथी 2 बाद करीए तो केटला आवे छे? 24 आवे छे। हवे D बराबर 24 अने आ शेमां आवशे? भागाकारमां आवी जशे, केम के 2 नुं गुणाकार D नी साथे छे एटले अहींया गुणाकारमां छे। तो बराबरनी बाजू आ बाजू आवशे तो भागाकारमां थई जशे। D बराबर केटला आया छे? 2 एका 2, 2 दू 4। D बराबर केटला आया? 12 आया छे। तो अहीं आपणे D शोधी लीधुं छे। हवे आपणे शोधवानुं छे शुं? कि बीजू पद एटले कि 2 A2 एटले कि A2 बराबर A प्लस केटला D? तो जेटला छे एमां 1 ओछा करो तो 1D आवशे। तो 1D आपणे आवी रीते लखवानुं छे। ओके, हवे आपणी पासे A बराबर केटलुं छे? A बराबर 2 छे। ओके, A बराबर 2 अने D बराबर केटला आव्युं छे? 12 आव्युं छे एटले अहींया 12 लखीए। तो A2 बराबर केटला थया? 12 अने 2 केटला थाय छे? 14 थाय छे। ओके, तमने आवा प्रकारना विडियो जोईए तो डिस्क्रिप्शन में लिंक आपेली है, त्यांथी तमे जोई शको छो। जुदा जुदा चेप्टरनी लिंक आपेली है डिस्क्रिप्शन में, त्यांथी तमे जोई शको छो। चेनल पर नवा छो तो चेनल ने सब्सक्राइब करी लेवानुं, केम के आवा रीतना विडियो तमने मळता रहेशे। विडियो ने लाइक अने हाइप पण तमे करशो जेथी विडियो आगळ पण जाय, अने तमे शेर पण करी शको छो। हवे बीजो जोईए तो अहींया जो बीजो आपेलू है पहलू एटले कि ए बराबर आपणे आप्युं नथी एटले प्रथम पद नथी आप्युं, बीजो पद आप्युं छे, त्रीजो नथी आप्युं एटले कि हवे चौथुं पद आपेलू है। 2 पद आपेला है अने 2 पद आपणे शोधवानुं छे। तो केवी रीते शोधी शकाय? सौथी पहला आपणे अहींया लखीए पद कया कया आप्युं छे एने लखीए। तो A2 एटले A2 आपेलू है। ओके, A2 लख्युं आपणे। A2 નું सूत्र શું થાય છે? A પ્લસ 1 ઓછા કરો તો D થયા। A પ્લસ D બરાબર કેટલા છે? 13। ઓકે, તો આપણું સમીકરણ નંબર 1 થયું। હવે ચોથું પદ આપેલું છે, ચોથું પદ આપણે આવી રીતે લખીએ તો A પ્લસ કેટલા D થાય છે? 4માંથી 1 ઓછા કરો 3D થાય છે। 3D બરાબર કેટલા આપેલું છે? 3 આપ્યું। એ આ સમીકરણ નંબર 2 થયા। तो हवे शू करवानुं छे? समीकरण नंबर 2 मांथी 1 ने बाद करवानुं छे। तो आपणे लखीए अहींया समीकरण नंबर 2 मांथी 1 समीकरण नंबर 1 बाद करता। ओके, आ छे समीकरण नंबर 2। A प्लस 3D बराबर 3 ने पछी A प्लस D बराबर केटला आया छे? 13 आया छे। ओके, माइनस 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 बात करवानुं होय तो निशान बदली काढो। तो आ माइनस कर्युं छे। हवे -13 मांथी 3 बात करीए तो -10 आवे छे।
આ માઇનસનું જોવાનું છે, આ પ્લસનું નથી, આ માઇનસનું છે, બરાબર. હવે જુદા આ પ્લસનું આ માઇનસનું એટલે જુદા જુદા નિશાન તો બાદ કરવાનું. 3માંથી 1 બાદ કરીએ, 3D માંથી 1D બાદ કરીએ તો 2D આવે છે. હવે D બરાબર શોધવાનું હોય તો -10. હવે આ જે છે બેના ગુણાકારમાં D છે એટલે 2 ગુણાકારમાં છે તો આ બાજુ આપશે ભાગાકારમાં. એટલે D બરાબર કેટલા આવ્યા છે? 2થી ભાગાકાર કરશો 2 પંજા 10 એટલે D બરાબર કેટલા આવ્યા છે? -5 આવ્યું છે. કેટલા આવ્યું છે? -5. ઓકે. હવે આગળ જોવાનું છે આપણે. હવે લખીએ સમીકરણ નંબર 1 માં D બરાબર -5 મૂકતા પહેલાં સમીકરણ નંબર 1 લખીએ. A પ્લસ D બરાબર કેટલા છે? 13. A પ્લસ D બરાબર 13 છે. એની જગ્યાએ Dની જગ્યાએ -5 મૂકવાનું છે. ઓકે, બરાબર 13. A પ્લસ માઇનસ માઇનસ થશે બરાબર 13. હવે અહીં જોઈએ A બરાબર 13. આ પહેલી બાજુ જશે તો પ્લસનું થઈ જાય. ઓકે, એટલે A બરાબર કેટલા થાય? 13 અને +5 કેટલા થયા? 18. A બરાબર કેટલા આવ્યા છે? 18 આવ્યા છે. ઓકે, હવે આપણે અહીંયા આગળ જોઈએ. હવે શોધવાનું છે આપણી A1 એટલે કે A બરાબર કેટલા આવ્યા છે? 18 આવ્યા છે. ઓકે, આપણે અહીંયા શોધ્યું છે ને 18 આ રહ્યું. પછી આપણે શોધવાનું છે અહીંયા પહેલું, બીજું, ત્રીજો પદ એટલે કે A3. A3નું સૂત્ર શું થાય છે? A પ્લસ 1 ઓછા કરો તો 2D થાય છે. આવી રીતે ડાયરેક્ટ સૂત્ર બની શકે છે. Aની જગ્યાએ 18, 2ની જગ્યાએ 2 અને D બરાબર કેટલા છે? -5 એટલે -5 મૂકો. 18 2 પંજા 10 બરાબર કેટલા થાય છે? 8. A3 બરાબર 8. ઓકે, તો અહીંયા ત્રીજો આપેલું છે 5 ખાલી જગ્યા. હવે 9.1/2 એટલે બીજું પદ અને ત્રીજું પદ ગાયબ છે એ આપણે શોધવાનું છે. સૌથી પહેલાં A1 એટલે પ્રથમ આપેલું છે એટલે એને A વડે દર્શાવવામાં આવે છે. કેટલા છે? 5 છે. ઓકે, હવે આપણે શોધવાનું છે આ પદ આપેલું છે. જે પદ આપેલું છે પહેલાં એના સૂત્ર મૂકવાનું છે, બીજા કોઈ સૂત્ર મૂકવાનું નથી. આ ચોથું પદ આપેલું છે તો A4 એટલે કે શું થાય છે? A પ્લસ 3D થાય છે. બરાબર કેટલા છે? બરાબર છે આપણી પાસે 9.1/2. આ આપણું સમીકરણ નંબર 1. ઓકે, તો હવે સમીકરણ નંબર 1માં A બરાબર કેટલા છે? 5 મૂકતા. ઓકે, આર્યું A પ્લસ 3D બરાબર 9.1/2. હવે એની જગ્યાએ 5 મૂકો પ્લસ 3D બરાબર આનું ગુણાકાર કરો 2 નું 18 અને 1 19 ભાગાકારમાં 2. શું કરવાનું છે? 2થી ગુણાકાર કરી નાખો. 2થી ગુણાકાર કરીએ તો 18 આવ્યા અને 1 જે ઉપર લખેલું છે એને સરવાળો કર્યો એટલે 19/2. હવે 3D અહીંયા 19/2 આ પહેલું બાજુ જશે એટલે માઇનસમાં થઈ જાય, જેના છેદમાં કોઈ નહીં એટલે 1. છેદ સરખા કરવા માટે અહીંયા 2થી ગુણાકાર કરવું પડશે એટલે છેદ સરખા થઈ જાય. હવે 3D બરાબર અહીંયા 19 5 10 ભાગાકારમાં 2 આવી જશે. પછી 3D બરાબર અહીંયા કેટલા આપશે? 9/2. ઓકે, એના પછી એટલે D બરાબર 9/2. આ ગુણાકારમાં છે એટલે નીચે આવી જશે તો અહીંયા ગુણાકાર નિશાન કરવું પડશે, કેમ કે અહીંયા ગુણાકારમાં છે એટલે ભાગાકારમાં આવ્યું. પહેલાંથી એક સંખ્યા લખેલી છે એટલા માટે 2 સંખ્યાઓના વચ્ચે ગુણાકાર થઈ જશે. ઓકે, હવે 3 × 3 3 તરી 9. ઓકે, કેટલા આવ્યા છે? D બરાબર 3/2. આવી રીતે પણ લખી શકો છો અને આવી રીતે પણ લખી શકાય. 2 × 2 એક બધે એટલે 1 ઉપર લખી કાઢો અને ભાગાકારમાં 2. 1.1/2 D બરાબર આવ્યા છે. હવે આપણે અહીંયા શોધી શકાય કયો પદ? બીજો પદ A2.
A2 એટલે A પ્લસ કેટલા D? A પ્લસ 1D, બરાબર. એનું સૂત્ર શું થશે? 1 ઓછા કરીએ તો 1D થયા. હવે એની જગ્યાએ આપણે કેટલા મૂકવાનું છે? A બરાબર 5 અને D બરાબર કેટલું છે? અહીંયા 3. એટલે આ લખી કાઢો 1.1/2. એટલે સરવાળો કરવો તો કેવી રીતે? આ પૂર્ણાંકમાં છે, આ પૂર્ણાંકમાં છે, એટલે બંનેનું સરવાળો કરીએ તો કેટલા થાય? 6. 6.1/2 એનું આન્સર આવી જશે. ઓકે. હવે આપણે શોધવાનું છે A4. A4 શોધીએ. A3 કેટલા શોધવાનું છે? A3 એટલે A પ્લસ 1 ઓછા કરો, 3માંથી 1 ગયા તો 2, 2D આવી જશે. Aની જગ્યાએ 5, 2ની જગ્યાએ 2 અને Dની જગ્યાએ શું મૂકવાનું છે આપણે? આ મૂકો કે આ મૂકો? આ અત્યારે અહીંયા 3/2 મૂકીએ. 2 થી 2 ઉડી ગયા, કેટલા આપશે? 5 અને પ્લસ 3, બરાબર. 5 અને 3 8. A3 બરાબર 8 આવ્યા છે. ઓકે. હવે ચોથું છે અહીંયા -4. બીજો પદ નથી આપેલું, ત્રીજો પદ નહીં આપેલું, ચોથું નહીં આપેલું, પાંચમું નહીં આપેલું, છઠ્ઠું પદ આપેલું છે. કેટલા પદ આપેલું છે? છઠ્ઠા પદ આપેલું છે. તો હવે આપણે શોધવાનું છે. સૌથી પહેલાં તો A1. A1 એટલે કે A બરાબર કેટલા છે? -4 છે. પછી કયું આપેલું છે? આ પદ આપેલું છે, એને છઠ્ઠું પદ છે. એટલે A પ્લસ, આનું સૂત્ર આપણે લખીએ તો A પ્લસ કેટલા થાય છે? 6 છે. 1 ઓછા કરીએ તો 5. 5D બરાબર કેટલા આપેલું છે? 6 આપેલું છે. સમીકરણ નંબર 1 થયું. સમીકરણ નંબર 1માં A બરાબર અહીંયા આપેલું છે -4. ઓકે. જે આપેલું છે એનું સૂત્ર આપણે મૂકવાનું છે. ઓકે. એમાં વિચારવાનું જરૂરત નથી કે જો પહેલું પદ છે અને છઠ્ઠું પદ આપેલું છે એટલે આ બંનેને ઉપરથી દાખલા કરવાનું છે. ઓકે. હવે A પ્લસ 5D બરાબર કેટલા છે? 6. એમાં આપણે Aની જગ્યાએ 4 મૂકવાનું છે. તો Aની જગ્યાએ 4 માઇનસનું અને પ્લસ 5D બરાબર 6. 5D બરાબર 6. આ માઇનસનું છે તે પેલી બાજુ જશે તો પ્લસનું થઈ જાય. 5D બરાબર અને આ અહીંયા શું થશે? સરવાળો કરીએ તો 10 થયા. और D बराबर 10. आ गुणाकार में है D साथे तो आ बाजू आपसे એટલે ભાગાકારમાં. D बराबर 5 × 10 थाय छे. ओके. કેટલા થયા? D बराबर 2 થયા. 2 आया છે. હવે A અને આપણી પાસે D બંને છે એટલે હવે કોઈ પણ પદ આપણે શોધી શકાય. તો પહેલાં તો બીજો પદ શોધવું પડશે. બીજો પદનું સૂત્ર શું છે કે A પ્લસ 1 ઓછા કરો એટલે 1D આવી રીતે શોધી શકાય. એની જગ્યાએ કેટલા છે? એની જગ્યાએ આપણે મૂકવાનું છે -4 અને ડીની જગ્યાએ 2. કેટલા થશે? 4માંથી જુદા જુદા નિશાન છે, બાદ કરવું પડશે. એટલે 4માંથી 2 બાદ કરીએ તો 2. મોટી સંખ્યા માઇનસની છે એટલે આ માઇનસમાં આવશે. A3 એટલે કે હવે A3 શોધવું હોય તો A પ્લસ 2D થાય છે. એની જગ્યાએ -4, બેની જગ્યાએ 2 અને ડીની જગ્યાએ કેટલા છે? 2 મૂકો. હવે -4 2 દુ 4 થાય છે, પ્લસનું 4 આવ્યું. જુદા જુદા નિશાન છે બાદ કરવું પડશે. 4માંથી 4 બાદ કરીએ તો 0 આવ્યું છે. ઓકે. A4 એટલે કે A પ્લસ 3D. A4 એટલે કે A પ્લસ 3D. એની જગ્યાએ 4, 3ની જગ્યાએ 3 અને ડીની જગ્યાએ કેટલા મૂકવાનું છે? 2. -4 3 દુ 6 પ્લસનું 6. જુદા જુદા નિશાન છે તો બાદ કરવું પડશે. 6માંથી 4 બાદ કરીએ તો 2. મોટી સંખ્યા પ્લસની છે એટલે પ્લસમાં આવશે. A5 પાંચમું પદ પણ શોધવાનું છે. ઓકે. તો A પ્લસ કેટલા D? A પ્લસ 4D. તમને હવે ખબર પડી ગઈ હશે. 1 ઓછા કરીને લખવાનું છે એટલે -4 પ્લસ 3ની જગ્યાએ 3 અને ડીની 4 છે ને અહીંયા 4 આવશે. ઓકે. હવે ડીની જગ્યાએ કેટલા મૂકવાનું છે? ડીની જગ્યાએ આપણે અહીંયા 2 મૂકવાનું છે. 2. આ -4 છે તો -4 પ્લસ
4 દુ 8 થાય છે। જુદા જુદા નિશાન છે અને બંને સંખ્યાનું તો બાદ કરવું પડશે। 8માંથી 4 બાદ કરીએ તો 4 મોટી સંખ્યા પ્લસની છે એટલે પ્લસમાં આવી જશે। હવે આપણે પાંચમું જોઈએ તો પાંચમામાં આપેલું છે પહેલું પદ નથી, બરાબર, બીજું આપેલું છે, ત્રીજું નથી, ચોથું નથી, પાંચમું નથી અને છઠ્ઠું આપેલું છે। તો જે આપેલા છે એના ઉપરથી આપણે સૂત્ર મૂકીને અને દાખલા ગણવાનું છે। તો સૌથી પહેલાં શું આપેલું છે A2નું સૂત્ર મૂકીએ તો A2 સૂત્ર શું થાય છે A+D, બરાબર। અહીંયા જે છે એથી 1 ઓછા કરીને D લખવાનું છે તો 1D આપશે, આ આપણું સૂત્ર થઈ ગયું। અને એની કિંમત કેટલી આપેલી છે 38, તો આ સમીકરણ નંબર 1 થયું। ઓકે, હવે આપેલું છે છઠ્ઠું પદ એટલે A6નું સૂત્ર શું થાય છે A+6માંથી 1 બાદ કરીએ તો 5, A+5D માઇનસનું 22 આપેલું છે બીજો પદ। ઓકે, સમીકરણ નંબર 2માંથી 1 બાદ કરતા, ઓકે, અહીંયા શું આપેલું છે A+5D બરાબર માઇનસનું 22, A+D બરાબર 38, બરાબર। માઇનસ અને માઇનસ બંને માઇનસ છે એટલે માઇનસમાં આવશે, બંને માઇનસ હોય તો એટલે કે સરવાળો થશે। 8 અને 2 10 થયા, 3 અને 2 5 અને 1 6 થયા। 5Dમાંથી 4D 1D બાદ કરીએ તો કેટલા આવે છે 4D આવે છે। એમાંથી એ બાદ કરીએ તો 0 થઈ ગયું એટલે D બરાબર -60, આ ગુણાકારમાં છે એટલે ભાગાકારમાં આવી જશે। D બરાબર કેટલા આવે છે 4, માઇનસમાં આવશે 4 1 4 અને 2 બધે 0 થઈ જાય, 20 થઈ ગયા તો 4 5 20 એટલે D બરાબર કેટલા આવ્યા છે 15 આવ્યું છે માઇનસનું। D બરાબર -15 આવ્યું છે। હવે કોઈ પણ સમીકરણ મૂકો, આપણે પહેલાં સમીકરણ મૂકીએ। સમીકરણ નંબર 1માં D બરાબર -15 મૂકતા, ઓકે, સમીકરણ નંબર 1 છે આ રહ્યું A+D બરાબર કેટલું છે 38, એની જગ્યાએ કેટલા મૂકવાનું છે, એની જગ્યાએ તો આપેલું નથી પણ ડીની જગ્યાએ -15 છે, -15 બરાબર 38। હવે એની જગ્યાએ એ પ્લસ માઇનસ એટલે -નું 15 બરાબર 38, ઓકે, એ બરાબર 38, આ બાજુ આપશે એટલે પ્લસમાં થઈ જાય। ઓકે, એ બરાબર 8 અને 5 13 થયા, 3 અને 1 4 થયા, 4 અને 1 5 થયા એટલે એ બરાબર કેટલા થાય છે 53 થાય છે। ઓકે, હવે આપણે આગળ શોધવાનું છે પ્રથમ પદ, બીજું પદ, ત્રીજું પદ, આવી રીતે જે પદ પ્રથમ પદ શોધી લીધું છે, આપણું પ્રથમ પદ થયું એ બરાબર 53। ઓકે, હવે A3 નથી, A3 શોધવાનું છે। A3 એટલે કે A+1 ઓછા કરો તો 2D થાય છે, એની જગ્યાએ એની જગ્યાએ કેટલા આવ્યા છે 53 આવ્યા છે। ઓકે, 2ની જગ્યાએ 2 અને D બરાબર -નું 15 આવ્યું છે, અહીંયા આવ્યું છે ને આ રહ્યું। હવે 53 15 દુ 30, માઇનસનું ગુણાકાર પ્લસથી કરીએ તો માઇનસમાં આવશે 30, બાદ કરીએ તો કેટલા આવે છે 23 આવે છે। ઓકે, હવે A4 ગાયબ છે, A4નું સૂત્ર શું થાય છે A+4માંથી 1 ઓછા કરીએ તો 3D, એની જગ્યાએ 53 અને 3ની જગ્યાએ 3 અને Dની જગ્યાએ -નું 15, 53 15થી 45 -નું 45 આવશે, બાદ કરીએ અહીંયાથી 1 લઈએ 13 થયા, 13માંથી 5 બાદ કરીએ તો 13માંથી 5 બાદ કરીએ તો 8 આવે છે, બધી અહીંયા રહી ગયું છે 4, 4માંથી 4 બાદ કરીએ તો 0। ઓકે, હવે આપણે શોધવાનું છે પાંચમું પદ એટલે A+3ની જગ્યાએ હવે 4D આપશે। ઓકે, 1 ઓછા કરીએ 5માંથી તો 4 આવ્યા તો 4D, એની જગ્યાએ 53, 4ની જગ્યાએ 4 અને Dની જગ્યાએ -15, અહીંયા 53
15 ચોક 60 માઇનસમાં થશે, 60માંથી 53 બાદ કરીએ તો 7 આવે છે. મોટી સંખ્યા માઇનસની છે એટલા માટે માઇનસમાં આવશે. તો આ છે આપણા પદ શોધી લીધા છે. આવી રીતે આ વિડીયો પૂરું થાય છે. તમને વિડીયો સારું લાગ્યો તો લાઇક કરવાનું, ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરવાનું. મળીએ બીજા વિડીયોમાં. જય હિન્દ, જય ભારત, વંદે માતરમ.